जो भाव में अपेक्षा रही बीजेपी जो विधानसभा प्रार्थी तालिका को ताकू नहीं तंबी तोफान आ तीन जो सस्पेंस रही लोकसभा सीट रे कहा बीजेपी टिकेट देउछि तार भितरे बारंबार घमासान जारी रही टिकेट कसरत किभली भाव में क्या टिकेट दि जाई पारे आउ सेठी विनेबिलिटी कथा मध्य नहीं विभिन्न दृष्टिकोण चर्चा भितर वर्तमान जितेबाला स्पष्टता से बाबद में आसी नाही बा टिकेट नहीं द्वितीय पर्याय विधानसभा दृष्टिकोण जो देखा जाए प्रथम पर्याय माने ओडिशा रे तार टिकेट घोषणा वर्तमान पर्यंत बीजेपी करी नाही केवल जहाँ बारंबार बैठक बसुची से भितरे किंतु टिकेट को नहीं तंबी तोफान बीजेपी कार्यालय आरंभ होईची जहाँ सूचना रही खोर्धा बीजेपी टिकेट नहीं बीजेपी राज्य कार्यालय आगरे कालूचरण खंडायत राय समर्थक माने पाटितुंड करिसेंती घटना को नहीं मध्य निजे कालू खंडायत राय प्रतिक्रिया रखिसेंती कहिसेंती किछि दिन तले एक दलीय कार्यक्रम रे सांसद मो ना नहीं किछि कहि देइथिले जहाकु नहीं मो समर्थक माने ताती उठिथिले जहाकु नहीं तांको समर्थक माने आज राज्य बीजेपी कार्यालय रे हंगामा करिसेंती नहीं तांकर भरोसा थले से अलग स्टेज रे भलिया कथा कहते भरोसा पाइला नहीं कि कोठू कोन कहते से कहि करिनु भाई आमे राज्य सभापति मनमोहन सामल से आमे आलोचना करू से जो सांत्वना देले संतुष्ट 100% मु काम करछि मु टिकट नेबी निश्चित टिकट नेबी आ टिकट न हले जहाँ हो पारे आप जानी तापर कहि निजे कालू खंडायत राय आम सहित जोड़ी होती आपको स्वागत करी श्रुत खंडायत राय जहाँ आपणकर प्रतिक्रिया आम देखुलू आ जो भाव में बीजेपी पार्टी ऑफिस रे पाटितुंड आपणकर समर्थक माने करछंती समर्थक माने कौन चाहूचंती समर्थक माने आपणकर गोटे दलीय कार्यक्रम स्टेज रे यात्रा स्टेज रे हमर प्रिय सांसद टिके भूल भाल गणेश चौधरी ना नहीं गले विधानसभा कौन कहले सेठी कैंडिडेट बोली से डिक्लेयर करदेला कहा ना घोषणा करथिले गणेश चौधरी ना कार्यकर्ता माने उत्सुक मत बाध्य कले आज पार्टी ऑफिस आम पचार चलती मुझे सागे कि ना सुखलित भाव में राज्य सभापति ये कथा को फाइनाल करेंगे काली कहले कि सुविधा हेले टिकेट कहा को मिलुची टिकेट मत मिल मुझे दीर्घ 5 वर्ष है 8 वर्ष 10 वर्ष है भारतीय जनता पार्टी जॉइन कली एवं कार्यक्रम नेतृत्व पूरा भारतीय जनता पार्टी नहीं खोर्धा निर्वाचन मंडल नेतृत्व मोर कार्यक्रम चल जाए निश्चित टिकेट मिल मोर दल उपर भरोसा अच्छी असुविधा ना आपण विरोध में षड्यंत्र होउची कि षड्यंत्र हला मत लगिला तो तथापि मु दल उपर भरोसा रखी किए किए षड्यंत्र किए करूची आम प्रिय शासन करूँगी जदि 5-7 दिन है जी विधानसभा कैंडिडेट अच्छे सागर मुझे जाऊनी अलग लोक ना घोषणा करूँ कर्मी मैंने मत कहले बाध्य सागे आसला राज्य सभापति जहाँ कहले ये कथा को छाड़ी आम अच्छु काली आप फाइनाल पाइबे श्रीयुत खंडायत राय सांसद कौन प्रकृत में चाहूँगी भगवान जानते कौन उद्देश्य गला तो 90,000 भोट मुझे करी मु 75,000 भोट पाई उद्देश्य कौन था मुझे माने एबे एबे से चाहूचंती आउ किए सेठू लड़ू गणेश चौधरी ना डिक्लेयर करूछंती कहा ना डिक्लेयर करूछंती प्रशांत यादव अच्छा आपणकर आपणकर आपण गत थर 75,000 बा 74-75,000 भोट पाइथिले एथर मध्य से भली भाबरे आपण काम करि चलिछंती एवं आपण को टिकट मिलिबो बोली आपण को राज्य सभापति कोन कहले राज्य सभापति दायित्व नेले काली ए कथा को जेमते ले फाइनल करिवे आज्ञा आपण को समर्थक मान को आपण बुझेलेनी ना से माने एबे भी उत्तेजित रहिछ बुझेछि अपनी पके संस्कृति बुझेछि बुझेला पर समस्त आज बैठ पड़ी खाली फाइनल हला पर जानिए सांसद आपण संग कथा हेलेनी जेतु सुनुथिबे एवं गणमाध्यम देखुथिबे जे ए प्रकार घटना घटिछि आपण प्रतिक्रियाशील होइछंती कथा है ना कथा है आपन को लागुची से कथा हेबे एवं स्थिति को बुझिबे जे जो आपण 90,000 भोट तांका पई करथिले बोली आपण कहउछंती से भोट टी से निश्चय चाहेबे जेतु से मध्य लढुछंती एथर हां कथा हेबे ने भोट हबो कि आज्ञा किंतु वर्तमान पर्यंत से भली फोन आसी नाही
ନାଇଁ କିଛି ଫୋନ ଆସି ଆପଣ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବି ସାଂସଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜଗଦେବଙ୍କ ନାଁ ସେ ବିଚାର ଘୋଷଣା ହେଲା କରିଥିଲେ? ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ନାଁଟା କର୍ମୀ ମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ଯିବା, ଯେଦିନ ବିଚାର କଲେଣି ଅଲଗା ଲୋକ ନା, ହୁଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଯିବାନି, ଆମେ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଦଳ ଅଫିସ ଯିବା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଆମର ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାନସଭା ଏରିଆରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ମିଳେ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାଂସଦଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ କି? ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ହଁ ସେମିତି ତ ସେ କଲେ ବୋଲି ତ ଆଜି ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଏ କଥା କରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅସୁବିଧା ହେବନି? ଏହା ରାଜନୀତି କଣ, ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ କାମ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଦଳ ପାଇଁ। ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ବିକାଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ସେ ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆପଣ ସେଠି ମାନେ ଜିତିବା ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି? ହଁ ସେଠି ଜିତିବା ସମ୍ଭାବନା 100%। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାଳୁଖଣ୍ଡିରେ ଠିଆ ହେଲେ ଜିତିବ, ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ଠିଆ ହେଲେ କେହି ଜିତିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ତାତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଯାହା ସାଂସଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ସେତେବେଳେ କଥା ଅଛି ଭାଇ, କଣ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେଇଯିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ନେବି ନହେଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, କ'ଣ ହେଇପାରେ? କଣ ହେଇପାରିବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ସେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ବିଜେପି ଶିବିର ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ। ବୁଝିବେ, ଅଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଦଳ, ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଡିକ୍ଲାର ହେଉଛି ନା କାଲି ଡିକ୍ଲାର ହେଉଛି ନା କ'ଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ ଆଜି ଡିକ୍ଲେୟାର ନାହିଁ, ଦିନ ଦିନ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରହିଥିବାର। ଦୀପକ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀପକ, ଆପଣ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଠି ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ଯେତେବେଳେ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ସଭାପତି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ 70-75 ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ଘୋଷଣା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଘୋଷଣା ହେବ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେମିତି ହେଲେ ରହିଥିବ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ କହିଗଲା ପରେ ଏବେ ଯଦି କହିବା ପୁରା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍। ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ସମର୍ଥକ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସାଂସଦ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଗୋଟେ ଗାଁକୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗୋଟେ ଗାଁକୁ, ସେଠି ସାଂସଦ ତାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ ମୁଁ ବିଜେପିରେ ମିଶାଇଛି, ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ସମ୍ଭାଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଗଲା ଯେ ସମ୍ଭାଳିବେ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେବ, ଏଇଟା ହିଁ ଯେଉଁଟା ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରେ କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ହେଲେ ସମାଧାନ ହେବ। ମନ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ହଁ, ଯଦି ସେ ଯଦି ସାଂସଦ ବି ଯଦି ଏତେ ସମର୍ଥନ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ହୋ ହଲ୍ଲା କଲେ, ଯଦି ସିଏ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ଆସିକି ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ୍ଲିୟର କଲେନି, ଯେ ଯେଉଁ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ସମର୍ଥକମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ତା ସାଂସଦ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ କଳିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କାରଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଚିଲିକାରୁ ଲଢ଼, ବିଜେପି ଯେଉଁଠି ଲଢ଼େଇ କହିବ ମୁଁ ସେଇଠି ଲଢ଼ିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ, ମୁଁ ସେଇଠି ଲଢ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେଇଟା ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ହେଇଛି। କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତଙ୍କର ସମର୍ଥକ କୁହନ୍ତୁ କି କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଏ ପ୍ରକାର ହଙ୍ଗାମା, ଯାହା କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ, ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ନହେଲେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ସେ ସମର୍ଥକଙ୍କ କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସାଂସଦଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ବି ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦାୟୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ
जदि सांसद तांकर प्रतिक्रिया रखी थांते बा सेठी पार्टी ऑफिस को आसी थांते ताहले ए प्रकार स्थिति निश्चय होई न थांता। धन्यवाद दीपक महांती आलोचना रे आम सहित रही।